हितोपदेश अध्याय 6। हे मोहर पुत्र, जेबे तुम्हे आपणा प्रतिवेशीर लगा होइथाओ, जेबे पर पाई हाथ देइथाओ, जेबे तुम्हे आपणा मुखर वाक्य रूप फांदरे पड़िअछ ओ आपणा मुखर कथारे धरा जाइअछ, हे मोहर पुत्र, तुम्हे एबे एही कर्म कर, आपणाकु उद्धार कर, जेहेतु तुम्हे आपणा बंधुर हस्तगत होइअछ। जाओ, आपणाकु नम्र करी तुम्ह प्रतिवासी की बारंबार विनती कर। तुम्हे आपणा चक्षुकु निद्रा जीवाकु दियो नाही, किएबा आपणा चक्षुर पताकु ढुलाइबाकु दियो नाही। आपणाकु हरण परी व्याधर हातरू, पक्षी परी जालियार हातरू उद्धार कर। हे अलसुआ, तुम्हे पिंपुड़ी पाखकु जाओ, ताहार क्रिया विवेचना कर ओ ज्ञानी हुओ। ताहार विचारकर्ता कि अध्यक्ष कि प्रभु केही नथिले, से ग्रीष्म कालरे आपणा खाद्य प्रस्तुत करई, पुणी फसल समयरे आहार संचय करई। हे अलसुआ, तुम्हे केते काल सोई रहिथिबो, तुम्हे केतेबेले निद्रा भांगी उठिबो। आउ टिकिए शोइले, आउ टिकिए ढुलाइले, आउ टिकिए निद्रा जीवा पई हाथ भिड़ी मोड़ी हेले, तुम्भर दरिद्रावस्था खंट परी, पुणी तुम्भर दीनता ससज लोक परी उपस्थित हेबो। पापाधम व्यक्ति अपराधी मनुष्य, से एक गुया मुह करी चालई, से आखिरे ठारई, से गोड़रे कथा कहई, से अंगुली द्वारा संकेत करे। ताहार अंतकरणरे कुटिलता थाए, से सर्वदा अनिष्ट चिंता करई, से कलिर बीज बुणई, एणु ताहार विपद हठात उपस्थित हेबो, पुणी से प्रतिकार बिना अकस्मात भग्न हेबो। 6 गोटी विषयकु सदाप्रभु घृणा करती, सप्त वस्तु मध्य ताहांकर घृणायोग्य। अहंकार दृष्टि, मिथ्यावादी जिह्वा ओ निर्दोषर रक्तपातकारी हस्त, अनिष्ट चिंतक अंतकरण, कुकर्म करिबाकु बेगगामी चरण, मिथ्या साक्षी जे मिथ्या कहे ओ जे भाईमानंक मध्यरे कलिर बीज बुणई। हे मोहर पुत्र, तुम्हे आपणा पितार आज्ञा पालन कर, पुणी आपणा मातार आदेश परित्याग कर नाही। ताहा सर्वदा तुम्भ हृदय बांधि रख, आपणा गल देशरे बांध। तुम्हे चालिबा बेले ताहा तुम्भकु पथ देखाइब, आउ शोइबा बेले ताहा तुम्भर प्रहरी हेबो। तुम्हे जागिबा बेले ताहा तुम्भ संगे आलाप करिब, जेहेतु सेही आज्ञा प्रदीप ओ सेही आदेश आलुओ ओ शिक्षाजनक अनुजोग जीवनर पथ। से तुम्भकु दुष्टा स्त्री ठारू ओ पर स्त्रीर जिह्वार चाटुबादरू रक्षा करिब। तुम्भ अंतकरणरे ताहार सौंदर्यकु लोभ कर नाही, अबा ताहार कटाक्षरे तुम्भकु धरिबाकु ताकु दियो नाही, जेहेतु बेश्या सकाशु अन्न अभाव घटई, आउ व्यभिचारिणी स्त्री मनुष्यर महामूल्य प्राणकु धरिया पई मृगया करई। केही जेबे आपणा बक्षस्थଳରେ निया रखे, तेबे ताहार वस्त्र कण पोड़ीजीव नाही? अबा केही जेबे ज्वलंता अंगार उपरे चाले, तेबे ताहार पादरे कण फोटका हेबो नाही? आपणा प्रतिवासीर स्त्री ठारे जेउ व्यक्ति गमन करई, से तद्रूप। जे ताहाकु छुई, से अदंडित नहिब। चोर क्षिदित होई प्राण रक्षार्थे जेबे चोरी करई, तेबे लोके ताहाकु तुच्छ करंती नाही, मात्र से धरा पड़िले ताकु 7 गुण फेराई देबाकु हेबो। आपणा गृहर सर्वस्व ताकु देबाकु पड़िबो। परदारगामी पुरुष नितांत निर्बोध,
ଯେ ନିଜ ପ୍ରାଣନାଶ କରିବ ସେହି ତାହା କରଇ। ସେ ଆଘାତ ଓ ଅପମାନ ପାଇବ, ପୁଣି ତାହାର କଳଙ୍କ ମାର୍ଜିତ ହେବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟକ ଈର୍ଷା ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧର ବିଷୟ, ପ୍ରତିହିଂସା କରିବା ବେଳେ ସେ କିଛି କ୍ଷମା କରିବ ନାହିଁ। ସେ କୌଣସି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତକୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, କିଏବା ତୁମ୍ଭେ ବହୁତ ଲାଞ୍ଚ ଦେଲେ ହେଁ ସେ ମାନିବ ନାହିଁ। ହିତୋପଦେଶ ଅଧ୍ୟାୟ 7। ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର, ମୋହର କଥା ସବୁ ପାଳନ କର ଓ ମୋହର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଆପଣା ନିକଟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖ। ମୋହର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର, ବଞ୍ଚିବ ଓ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁର ତାରା ପରି ମୋହର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରକ୍ଷା କର। ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ତାହା ବାନ୍ଧ, ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟପଟାରେ ତାହା ସବୁ ଲେଖି ରଖ। ଜ୍ଞାନକୁ କୁହ, ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ଭଗିନୀ, ଆଉ ସୁବିବେଚନାକୁ ତୁମ୍ଭର ଜ୍ଞାତି ବୋଲି କୁହ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ପର ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଟୁବାଦିନୀ ପରକୀୟାଠାରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣା ଗୃହର ଝରକାର ଜାଲି ପରଦା ଦେଇ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲି। ତହିଁରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଅଜ୍ଞାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓ ଚିହ୍ନିଲି ଯୁବାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିବିହୀନ ଯୁବାଲୋକ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀର ଗୃହକୋଣ ନିକଟସ୍ଥ ଗଳି ଦେଇ ଯାଉ ଯାଉ ତାହାର ଗୃହକୁ ଯିବା ପଥରେ ଚାଲିଲା। ସେତେବେଳେ ଗୋଧୂଳି ସମୟ, ଦିନାବସାନ ହେଉଥିଲା, ରାତ୍ରିର କାଳିମା ଓ ଅନ୍ଧକାର ସମୟ। ତହିଁରେ ଦେଖ, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହା ସଙ୍ଗେ ଭେଟିଲା। ସେ ବେଶ୍ୟାବେଶଧାରିଣୀ ଓ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଚତୁରୀ। ସେ ବଡ଼ ତୁଣ୍ଡେଇ ଓ ଅବାଧ୍ୟା। ତାହାର ପାଦ ନିଜ ଗୃହରେ ରହେ ନାହିଁ। ସେ କେବେ କେବେ ସଡ଼କରେ, କେବେ କେବେ ଛକରେ ଥାଏ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ବସିଥାଏ। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ତାହାକୁ ଧରି ଚୁମ୍ବନ କଲା, ଆଉ ନିର୍ଲଜ ମୁଖରେ ତାହାକୁ କହିଲା, ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳି ମୋ ନିକଟରେ ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣାର ମାନତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛି। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଦେଖା କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି ଓ ଯତ୍ନରେ ତୁମ୍ଭ ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଆସିଅଛି। ଆଉ ତୁମ୍ଭକୁ ପାଇଲି। ମୁଁ ସୁଜନୀ ଓ ମିଶ୍ରୀୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତ୍ରର ଡୋରିଆ ବସ୍ତ୍ର ଆପଣା ପଲଙ୍କରେ ବିଛାଇଅଛି। ପୁଣି ଗନ୍ଧରସ ଓ ଅଗୁରୁ ଓ ଦାରୁଚିନିରେ ମୋହର ଶଯ୍ୟା ସୁବାସିତ କରିଅଛି। ଆସ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭାତ ଯାଏ କାମରସରେ ମତ୍ତ ଓ ପ୍ରେମରେ ଭୋଳ ହେଉ। ଯେହେତୁ କର୍ତ୍ତା ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ତୋଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମୟରେ ଫେରିଆସିବେ। ଏହି ରୂପେ ଅନେକ ମଧୁର ଭାଷା କହି ସେ ତାହାର ମନ ହରଣ କଲା। ଓଷ୍ଠାଧରର ଚାଟୁବାଦରେ ତାହାକୁ ଓଟାରି ନେଲା। ଯେପରି ଗୋରୁ ହତ ହେବାକୁ ଯାଏ ଓ ଯେପରି ବେଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ଲୋକ ନିର୍ବୋଧର ଦଣ୍ଡ ପାଇବାକୁ ଯାଏ, ସେପରି ସେ ସେହି କ୍ଷଣି ତାହାର ପଛେ ପଛେ ଗଲା। ଆଉ ଯେପରି ପକ୍ଷୀ ଫାନ୍ଦକୁ ପ୍ରାଣନାଶକ ନ ଜାଣି ତହିଁରେ ପଡ଼ିବାକୁ ବେଗେ ଉଡ଼ଇ ଶେଷରେ ତାହାର ଯକୃତ୍ ସେହିପରି ତୀର ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ଧ ହେଲା। ଏଣୁ ହେ ମୋହର ପୁତ୍ରମାନେ, ମୋହର କଥା ଶୁଣ ଓ ମୋ ମୁଖର ବାକ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କର। ତୁମ୍ଭର ଚିତ୍ତ ତାହାର ମାର୍ଗରେ ନ ଯାଉ। ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ପଥରେ ବିପଥଗାମୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେ ଅନେକଙ୍କୁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରି ପକାଇଅଛି। ହଁ, ତାହାର ହତ ଲୋକସକଳ ଅପାର। ତାହାର ଗୃହ ପାତାଳକୁ ଯିବାର ବାଟ, ଯାହା ମୃତ୍ୟୁର ଆଳୟକୁ ଯାଏ। ହିତୋପଦେଶ ଅଧ୍ୟାୟ 8। ଜ୍ଞାନ କଣ ଡାକେ ନାହିଁ? ବୁଦ୍ଧି କଣ ଉଚ୍ଚେଇ ସ୍ୱର କରେ ନାହିଁ? ସେ ପଥପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ମୁଣ୍ଡରେ, ବାଟ ସବୁର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୁଏ। ସେ ନଗରଦ୍ୱାର ନିକଟରେ, ନଗରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ, ଦ୍ୱାରର ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନରେ ଥାଇ ଉଚ୍ଚେଇ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହେ, ହେ ମନୁଷ୍ୟଗଣ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଅଛି। ପୁଣି
ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତି ମୋହର ରବ ଅଛି। ହେ ନିର୍ବୋଧ ଲୋକେ, ସତର୍କତାର କଥା ବୁଝ। ହେ ମୂର୍ଖ ଲୋକେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସୁବିବେକୀ ମନା ହୁଅ। ଶୁଣ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିଷୟ କହିବି, ମୁଁ ଓଷ୍ଠାଧର ଫିଟାଇ ଯଥାର୍ଥ କଥା କହିବି। ଯେହେତୁ ମୋହର ମୁଖ ସତ୍ୟ କହିବ, ଦୁଷ୍ଟତା ମୋ ଓଷ୍ଠାଧରର ଘୃଣାର ବିଷୟ। ମୋ ମୁଖର ସମସ୍ତ କଥା ଧର୍ମମୟ। ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ବକ୍ର କି କୁଟିଳ କିଛି ନାହିଁ। ଯେ ତାହା ବୁଝେ, ତାହା ପ୍ରତି ସେ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ। ପୁଣି ବିଦ୍ୟାପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ଯଥାର୍ଥ ଅଟଇ। ରୂପା ଅପେକ୍ଷା ମୋହର ଉପଦେଶ ଏବଂ ମନୋନୀତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କର। ଯେହେତୁ ଜ୍ଞାନ ମୁକ୍ତାଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଓ ସମସ୍ତ ଇଷ୍ଟବସ୍ତୁ ତାହା ସଙ୍ଗେ ତୁଲ୍ୟ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ମୁଁ ପ୍ରଜ୍ଞା, ସତର୍କତାକୁ ଆପଣା ବାସସ୍ଥାନ କରିଅଛି। ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ଓ ପରିଣାମଦର୍ଶିତା ପାଇଥାଏ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ, ମନ୍ଦତା ପ୍ରତି ଘୃଣା, ଅହଙ୍କାର ଓ ଦାମ୍ଭିକତା ଓ କୁପଥ ଏବଂ କୁଟିଳ ମୁଖ ମୁଁ ଘୃଣା କରେ। ମନ୍ତ୍ରଣା ଓ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ମୋଠାରେ ଥାଏ। ମୁଁ ହିଁ ସୁବିବେଚନା, ମୋଠାରେ ବଳ ଅଛି। ମୋ ଦ୍ୱାରା ରାଜାମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତି ଓ ଭୂପତିମାନେ ଯଥାର୍ଥ ବିଚାର କରନ୍ତି। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଅଧିପତିମାନେ ଓ କୁଳୀନମାନେ ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ବିଚାରକର୍ତ୍ତୃଗଣ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଯତ୍ନରେ ମୋହର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ ପାଇବେ। ମୋଠାରେ ଧନ ଓ ସମ୍ଭ୍ରମ, ପୁଣି ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଧାର୍ମିକତା ଅଛି। ମୋହର ଫଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ହଁ, ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ତମ। ପୁଣି ମୋହର ଆୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରୂପା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ। ମୁଁ ଧାର୍ମିକତାର ମାର୍ଗରେ, ବିଚାରର ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କରେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ନିଜ ଗତିର ଆରମ୍ଭରେ, ତାହାଙ୍କ କର୍ମସକଳର ପୂର୍ବରେ ମୋତେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଅନାଦିକାଳରୁ ଅବା ଆଦ୍ୟକାଳଠାରୁ ଅବା ପୃଥିବୀର ମୂଳ ସ୍ଥାପନର ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସ୍ଥାପିତ ଅଛି। ବାରିଧି ସକଳ ନଥିବା ସମୟରେ, ନିର୍ଝର ସକଳ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଜନ୍ମିଅଛି। ପୁଣି ପର୍ବତଗଣ ଓ ଉପପର୍ବତଗଣ ସ୍ଥାପିତ ହେବା ପୂର୍ବରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ପାଇଅଛି। ସେ ସମୟରେ ଭୂମି କି ପ୍ରାନ୍ତର କି ଜଗତସ୍ଥ ଧୂଳିର ଅଗ୍ନିମାଂସ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିନଥିଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ସେଠାରେ ଥିଲି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ବାରିଧି ଉପରେ ଚକ୍ରାକାର ସୀମା ନିରୂପଣ କଲେ, ପୁଣି ଉପରିସ୍ଥ ଆକାଶମଣ୍ଡଳକୁ ଦୃଢ଼ କଲେ ଓ ବାରିଧିର ପ୍ରବାହ ସକଳ ପ୍ରବଳ ହେଲା, ଜଳସମୂହ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରି ନ ପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ସମୁଦ୍ରର ସୀମା ନିରୂପଣ କଲେ ଓ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜଗତର ମୂଳଦୁଆ ଚିହ୍ନିତ କଲେ, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଥିଲି। ପୁଣି ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କଲି। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ଆନନ୍ଦ କଲି ଓ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣ ସଙ୍ଗରେ ମୋହର ଆମୋଦ ଥିଲା। ଏ ନିମନ୍ତେ ହେ ମୋହର ପୁତ୍ରମାନେ, ମୋହର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। ଯେହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋହର ପଥ ଧରନ୍ତି, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଉପଦେଶ ଶୁଣି ଜ୍ଞାନବାନ ହୁଅ, ପୁଣି ତାହା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କର ନାହିଁ। ଯେ ମୋ କଥା ଶୁଣେ ଓ ମୋ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ନିତ୍ୟ ଜଗି ରହେ, ମୋ ଦ୍ୱାରର ଚୌକାଠ ନିକଟରେ ଅନୁସରଣ କରେ, ସେହି ଲୋକ ଧନ୍ୟ। ଯେହେତୁ ଯେ ମୋତେ ପାଏ, ସେ ଜୀବନ ପାଏ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମାତ୍ର ଯେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରଇ, ସେ ଆପଣା ପ୍ରାଣର କ୍ଷତି କରେ। ଯେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ମୋତେ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ ପାଆନ୍ତି। ହିତୋପଦେଶ ଅଧ୍ୟାୟ 9।
ଜ୍ଞାନ ଆପଣା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛି। ସେ ତାହାର ସପ୍ତସ୍ତମ୍ଭ ଖୋଳିଅଛି। ସେ ଆପଣା ପଶୁ ସବୁ ବଧ କରିଅଛି। ସେ ଆପଣା ଦ୍ରାକ୍ଷରସ ମିଶ୍ରିତ କରିଅଛି। ସେ ଆପଣା ମେଜ ମଧ୍ୟ ସଜାଇଅଛି। ସେ ଆପଣା ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଅଛି। ସେ ନଗରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ଡାକି କହେ, ଯେଉଁ ଜନ ଅବୋଧ ସେ ଏଠାକୁ ଆସୁ। ପୁଣି ଯେଉଁ ଜନ ନିର୍ବୋଧ ତାହାକୁ ସେ କହେ, ଆସ, ମୋହର ଭକ୍ଷ୍ୟ ଭୋଜନ କର ଓ ମୋହର ମିଶ୍ରିତ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କର। ହେ ଅବୋଧ ଲୋକମାନେ, ଅବୋଧମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜୀବନ ରକ୍ଷା କର। ପୁଣି ସୁବିବେଚନାର ପଥରେ ଚାଲ। ଯେ ନିନ୍ଦକକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ସେ ଆପେ ଲଜ୍ଜା ପାଏ। ପୁଣି ଯେ ଦୁଷ୍ଟକୁ ଅନୁଯୋଗ କରେ ସେ ନିଜେ କଳଙ୍କ ପାଏ। ନିନ୍ଦକକୁ ଅନୁଯୋଗ କର ନାହିଁ, କଲେ ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ଘୃଣା କରିବ। ଜ୍ଞାନୀକି ଅନୁଯୋଗ କର, ତହିଁରେ ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରେମ କରିବ। ଜ୍ଞାନୀକି ଉପଦେଶ ଦେଲେ ସେ ଆହୁରି ଜ୍ଞାନବାନ ହେବ। ପୁଣି ଧାର୍ମିକକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ତାହାର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ। ପୁଣି ଧର୍ମସ୍ୱରୂପଙ୍କ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ସୁବିବେଚନା ଅଟେ। ଯେହେତୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭର ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ଆୟୁର ବର୍ଷ ବଢ଼ିବ। ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବ। ଯେବେ ନିନ୍ଦା କର ଆପେ ତାହା ବହିବ। ଅଜ୍ଞାନ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କଳିହୁଡ଼ି, ସେ ଅବୋଧ ଓ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣା ଗୃହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଓ ନଗରର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଆସନ ପାରି ବସଇ ସେ ନିକଟ ଦେଇ ନିଜ ନିଜ ପଥରେ ସଳଖେ ଯିବାର ପଥିକମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହଇ, ଯେ ଅବୋଧ ସେ ଏଠାକୁ ଆସୁ। ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଲୋକକୁ ସେ ଏହି କଥା କହେ, ଚୌର୍ଯ୍ୟ ଜଳ ମିଷ୍ଟ ଓ ଗୋପନ ଅନ୍ନ ସୁସ୍ୱାଦୁ। ମାତ୍ର ସେହି ଲୋକ ଜାଣେ ନାହିଁ ଯେ ମୃତ ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ଥାଆନ୍ତି। ପୁଣି ତାହାର ନିମନ୍ତ୍ରିତଗଣ ପାତାଳର ଗଭୀର ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ହିତୋପଦେଶ ଅଧ୍ୟାୟ 10। ସଲୋମନଙ୍କର ହିତୋପଦେଶ। ଜ୍ଞାନବାନ ପୁତ୍ର ପିତାର ଆନନ୍ଦ ଜନ୍ମାଏ, କିନ୍ତୁ ହୀନବୁଦ୍ଧି ପୁତ୍ର ତାହା ମାତାର ଶୋକର କାରଣ। ଦୁଷ୍ଟତା ଜାତ ଧନ କିଛି ଫଳ ଦିଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକତା ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରଇ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକର ପ୍ରାଣକୁ କ୍ଷୁଧାରେ କ୍ଷୀଣ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ଦୁଷ୍ଟର କାମନା ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଶିଥିଳ ହସ୍ତରେ କର୍ମ କରେ ସେ ଦରିଦ୍ର ହୁଅଇ, ମାତ୍ର କର୍ମଶୀଳର ହସ୍ତ ଧନବାନ କରେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳରେ ଯେ ସଞ୍ଚୟ କରଇ ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁତ୍ର, ମାତ୍ର ଫସଲ ସମୟରେ ଯେ ନିଦ୍ରିତ ଥାଏ ସେହି ପୁତ୍ର ଲଜ୍ଜାଜନକ। ଧାର୍ମିକର ମସ୍ତକରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତଇ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟର ମୁଖ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଢାଙ୍କେ। ଧାର୍ମିକର ସ୍ମରଣ ଧନ୍ୟ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟର ନାମ ପଚିଯିବ। ଯେ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଜ୍ଞାନୀ ସେ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରହଣ କରିବ, ମାତ୍ର ଅଜ୍ଞାନ ବକୁଆ ପତିତ ହେବ। ସରଳାଚାରୀ ନିର୍ଭୟରେ ଚାଲଇ, ମାତ୍ର ବକ୍ରଗାମୀ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯେ ଆଖିରେ ଠାର ମାରଇ ସେ ଦୁଃଖ ଜନ୍ମାଏ, ପୁଣି ଅଜ୍ଞାନ ବକୁଆ ପତିତ ହେବ। ଧାର୍ମିକର ମୁଖ ଜୀବନର ନିର୍ଝର, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟର ମୁଖ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଢାଙ୍କେ। ହିଂସା କଳି ଜନ୍ମାଏ, ମାତ୍ର ପ୍ରେମ ସବୁ ଅଧର୍ମ ଢାଙ୍କଇ। ସୁବିବେକୀର ଓଷ୍ଠରେ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ମାତ୍ର ନିର୍ବୋଧର ପିଠି ପାଇଁ ବାଡ଼ି। ଜ୍ଞାନୀମାନେ ବିଦ୍ୟା ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅଜ୍ଞାନର ମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ବିନାଶ ସ୍ୱରୂପ। ଧନୀର ଧନ ତାହାର ଦୃଢ଼ ନଗର, ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ଦରିଦ୍ରତା ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶ। ଧାର୍ମିକର ପରିଶ୍ରମ ଜୀବନଜନକ
ପୁଣି ଅଧାର୍ମିକର ଆୟ ପାପଜନକ। ଉପଦେଶ ଯେ ମାନଇ ସେ ଜୀବନ ପଥରେ ଚାଲଇ, ମାତ୍ର ଯେ ଅନୁଯୋଗ ତ୍ୟାଗ କରେ ସେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅଇ। ଯେ ହିଂସା ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ ତାହାର ଓଷ୍ଠାଧର ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। ପୁଣି ଯେ ଅପବାଦ ରଟନା କରଇ ସେ ଅଜ୍ଞାନ। ବହୁ ବାକ୍ୟରେ ଅଧର୍ମର ଅଭାବ ନଥାଏ, ମାତ୍ର ଯେ ଆପଣା ଓଷ୍ଠାଧରକୁ ଦମନ କରେ ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଧାର୍ମିକର ଜିହ୍ୱା ମନୋନୀତ ରୂପାତୁଲ୍ୟ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟର ହୃଦୟ ଅଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ। ଧାର୍ମିକର ଓଷ୍ଠାଧର ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରଇ, ମାତ୍ର ଅଜ୍ଞାନମାନେ ନିର୍ବୋଧତା ହେତୁରୁ ମରନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଧନବାନ କରେ, ପୁଣି ସେ ତାହା ସଙ୍ଗରେ ଦୁଃଖ ଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କୁକ୍ରିୟା କରିବାର ଅଜ୍ଞାନର କୌତୁକ, ସେହିପରି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକର। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଯାହା ଭୟ କରେ ତାହା ହିଁ ତାହାକୁ ଘଟେ, ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକର ମନବାଞ୍ଛା ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁ ବହିଲେ ଦୁଷ୍ଟ ଆଉ ନଥାଏ, ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକ ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ୱରୂପ। ଯେପରି ଦନ୍ତକୁ କଟୁରସ ଓ ଚକ୍ଷୁକୁ ଧୂଆଁ, ସେପରି ଆପଣା ପ୍ରେରକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଳସୁଆ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ ଦିନ ବଢ଼ାଏ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟର ବର୍ଷ ଊଣା କରାଯିବ। ଧାର୍ମିକର ଆଶା ଆନନ୍ଦଜନକ ହେବ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟର ଭରସା କ୍ଷୟ ପାଇବ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥ ସରଳାଚାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ଗଡ଼, ମାତ୍ର କୁକର୍ମକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ବିନାଶଜନକ। ଧାର୍ମିକ କେବେ ହେଁ ଘୁଞ୍ଚାଯିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ ଦେଶବାସୀ ହେବ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକର ମୁଖ ଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମାଏ, ମାତ୍ର କୁଟିଳବାଦୀ ଜିହ୍ୱା ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ। ଧାର୍ମିକର ଓଷ୍ଠାଧର ତୁଷ୍ଟିକର କଥା ଜାଣଇ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟର ମୁଖ କୁଟିଳ କଥା କହଇ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ବାଇବଲ ପଠନ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା 77, ଶୁକ୍ରବାର। ହିତୋପଦେଶ 6 ପର୍ବ ଠାରୁ 10 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଠ କରିଅଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ହିତୋପଦେଶ ଯୁବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ଏହି ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା ଭୁଲ ବା ବ୍ୟବହାର ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଓ ଈଶ୍ୱର ଘୃଣା କରୁଥିବା 6 କିମ୍ବା 7ଟି ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଲୋମନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଓ ସେହି ମାର୍ଗରେ ନ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଜଣେ ମୂଢ଼ ବାଳକ ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ହରାଇ ଜଣେ ବେଶ୍ୟାର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିଲା, ତା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେହି ବାଳକକୁ ଜ୍ଞାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛି। ଜ୍ଞାନ ମୁକ୍ତାଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଓ ଆପଣା ବାଞ୍ଛା କରୁଥିବା କୌଣସି ବିଷୟ ତାହା ସହିତ ତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନର ସମସ୍ତ ଲାଭ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଓ ଆତୁରତାର ସହିତ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବେ। ସେ କୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଗର୍ବୀକୁ ଅନୁଯୋଗ କରିବେ ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଜ୍ଞାନୀକୁ ଅନୁଯୋଗ କରିବେ ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବ। ଏଣୁ ଜ୍ଞାନୀକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ସଲୋମନ ପ୍ରାୟ 3000 ହିତୋପଦେଶ ଓ 1005ଟି ଗୀତ ଲେଖିଲେ। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 4 ପର୍ବ 32 ପଦ। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ପ୍ରାୟ 800 ହିତୋପଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଏକତ୍ର, ଆହା ଏହା କି ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।